फ्रेंड्स आज आम पढ़ा तुम इंग्राजी पाठ्यपुस्तकर आट दि हाईस्कल विषय यार लेखक होती आम स्वर्गत जातिर पिता मोहनदास करमचंद गांधी। आम बर्तमान विषय को जा पूर्व तुम देखिए लीड इन as you all know Mahatma Gandhi born in 1869 was one of the tallest leaders of the world. He was the greatest of our independence movement. He is popularly called the father of the nation. ଏଠୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? As you all know, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 1869 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯିଏକି ଭାରତର ପୃଥିବୀର କେତେଜଣ ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ନେତା ହିସାବରେ ପରିଚିତ। ଆଉ ସେ ପପୁଲାରଲି କ'ଣ ଡକା ହେଉଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ प्रसिद्ध क्यों से प्रसिद्ध थे ना फादर ऑफ द नेशन जातिर पिता हिसाब से सब तुम जाच। आम बर्तमान टेक्स्ट को जीवा द टेक्स्ट रीड द टेक्स्ट साइलेंटली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। चल आम बर्तमान विषयटी नीरव भाव में पढ़ा और तार प्रश्न जहाँ देती तार उत्तर करवा। प्रथम विषयटी पढ़ना। आई वाज नॉट रिगार्डेड एज ए फूल एट द हाई स्कूल। I always enjoyed the affection of my teachers. Certificate of progress and character used to be sent to the parents every year. एटू महात्मा गांधी कौन कहते? आई वाज नॉट रिगार्डेड एज ए फुल एट द हाई स्कूल। मु हाई स्कूल रे गोटे माने बोका हिसाब से परिगणित होउनथिली। रिगार्डेड माने एठार परिगणित होउनथिली अर्थ बुझाए। आई ऑल्सो एन्जॉयड द अफेक्शन ऑफ माय टीचर्स। मो शिक्षक मानकर स्नेह को अनुभव करुली, भोग करुली, उपभोग करुली। सर्टिफिकेट्स ऑफ प्रोग्रेस माने प्रगति पत्र आउ क्यारेक्टर माने चरित्र विषयक पत्र प्रति वर्ष पेरेंट अर्थात पितामाता पाखक पठा जाए। आई नेभर हैड ए बैड सर्टिफिकेट। ये महात्मा गांधी ऑटोबायोग्राफी से निजे लिखिं जे माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। यहाँ आत्मजीवनी जोटा कि इंग्राजी ट्रांसलेट कराई। से प्रकृत में गुजराती भाषा लिखते गुजरात जन्मग्रहण करते पोरबंदर ठारे तुम जानी से कौन कहते ना आई नेभर हैड ए बैड सर्टिफिकेट। मोर केवल गोटे खराब सर्टिफिकेट नाला, खराब प्रमाणपत्र नाला। इनफैक्ट अर्थात इंडीड बा वास्तविक इवन ओन प्राइजेस आफ्टर आई पास्ड आउट ऑफ द सेकंड स्टैंडर्ड। से कहते एमती कि मुझे सेकेंड द्वितीय श्रेणी रे जो पास हेली से मत प्राइज पाई पुरस्कार पाई। से कहते इन द 5th and 6th आई ऑब्टेन्ड स्कॉलरशिप्स ऑफ ₹4 and 10 रेस्पेक्टिवली। से कहते एमती कि मुझे चतुर्थ पंचम षष्ठ श्रेणी माने माने पंचम षष्ठ श्रेणी से कहते जे रेस्पेक्टिवली अर्थ यथाक्रम से 4 टंका और 10 टंका पुरस्कार पाई। से 4 टंका 10 टंकार मूल्य बहुत अधिक। एन अचीवमेंट फॉर व्हिच आई हैव टू थैंक गुड लक मोर देन माय मेरिट। से कहते ये जो अचीवमेंट जो प्राप्ति होता ये 4 टंका 10 टंका जो खुशी लगी से समय स्कॉलरशिप रे मेधावृत्ति से कहते एथिपाई से गुड लक को बेसी धन्यवाद देवे। से थैंक आई हैव टू थैंक गुड लक मोर देन माय मेरिट। निजर माने कर्तृबल को माने निजर कृति अपेक्षा से भाग्य को बेसी एथिपाई धन्यवाद देवे। माय ओन रिकलेक्शन इज दैट आई डिड नॉट हैव एनी हाई रिगार्ड फॉर माय एबिलिटी। से कहते माय ओन रिकलेक्शन मोर माने निजर स्मृति माने मन पकई कहते जे मोर मत केबे भी मो एबिलिटी अर्थात दक्षता पे मत केबे कौन उच्च सम्मान दिया नथिला। आई यूज्ड टू बी एस्टोनिश्ड व्हेनेवर आई ओन प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप। से कहते आई यूज्ड टू बी एस्टोनिश्ड अर्थात मुझे आश्चर्यान्वित होती। एस्टोनिश माने आश्चर्य हेबा, आश्चर्यान्वित हेबा, एस्टोनिश्ड एटा पास्ट टेंस। व्हेनेवर आई ओन प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप्स जो कहते जो पुरस्कार मेधावृत्ति पाऊँ से आश्चर्यान्वित हो जाऊँगी। बट आई भेरी जेलसली गार्डेड माय कैरेक्टर। से कहते किंतु मु पूरा अति सूक्ष्म भाव में मो चरित्र को जगुली। से बहुत चरित्रवान थे। द लीस्ट लिटिल ब्लेमिश ड्रू टीयर्स फ्रॉम माय आईज। से कहते सामान्य नैतिक स्खलन लीस्ट लिटिल ब्लेमिश लेस लिस्ट बुझीपो लेस मोरेस लिस्ट तेणु लीस्ट लिटिल ब्लेमिश माने सामान्य नैतिक स्खलन आखिर ड्रू टीयर्स फ्रॉम माय आईज। से निजे कहते आखिर लुह आनी देउथला। व्हेन आई मेरिटेड और सीम्ड टू दी
टीचर टू मेरिट ए रिब्यूक ମାନେ ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଶିକ୍ଷକ ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅନବିୟରେବୁଲ୍ ଫର୍ ମି। ବିୟର ଅର୍ଥ ସହ୍ୟ କରିବା, ଅନବିୟର ତାର ବିପରୀତ ଅପୋଜିଟ୍ ମାନେ ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷକ ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅନବିୟରେବୁଲ୍ ଫର୍ ମି ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଅସହ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ଆଇ ରିମେମ୍ବର ହାଭିଂ ୱାନ୍ସ ରିସିଭ୍ଡ କର୍ପୋରାଲ୍ ପନିସମେଣ୍ଟ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ପାଇଥିଲି ରିସିଭ୍ କରିଥିଲି ବା ପାଇଥିଲି କ'ଣ ନା କର୍ପୋରାଲ୍ ପନିସମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥ ଦଣ୍ଡ, କର୍ପୋରାଲ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶାରୀରିକ। ସେ ତାଙ୍କର ମନେ ଅଛି ଯେ ସେ ଥରେ ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ ପାଇଥିଲେ। ଆଇ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ସୋ ମଚ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଦ ପନିସମେଣ୍ଟ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଥିଲି ତା ପାଇଁ ବେଶୀ ଭାବିନଥିଲି, ବେଶୀ ମନ ଦୁଃଖ କରିନଥିଲି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ସୋ ମଚ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ମୁଁ ବେଶୀ ସେଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରିନଥିଲି। ଆଜ୍ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ କନସିଡର୍ଡ ମାଇ ଡିଜର୍ଟ। ଏଇଟା ଡିଜର୍ଟ ଅର୍ଥ ମୋତେ ଏଇଟା ମାନେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡଟା ସେ ପାଇଥିଲେ କର୍ପୋରାଲ୍ ପନିସମେଣ୍ଟ ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ସେ କିଛି ଭୁଲ କାମ କରିଥିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ କନସିଡର୍ଡ ମାଇ ଡିଜର୍ଟ, ଏଇଟା ମୋ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲି ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ। ଡିଜର୍ଟ ଅର୍ଥ ଯୋଗ୍ୟ। ଆଇ ୱେପ୍ଟ ପିଟିୟସଲି ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲି। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼। ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ୁନି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିଲି ମାନେ ଠିକ୍ ସେ ମାନେ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ୁନି ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା ଘଟିଥିଲା କର୍ପୋରାଲ୍ ପନିସମେଣ୍ଟ ବା ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ ପାଇଥିଲେ ସେଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କଥା ସେ ଠିକ୍ ସେ ମନେ ପକାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଆନାଦର ସଚ୍ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଟାଇମ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଇନ୍ ଦି ସେଭେନ୍ଥ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଆଉଥରେ ବି ଘଟିଥିଲା, ଏଇଭଳିଆ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଘଟଣା, ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଆଉଥରେ ବି ଘଟିଥିଲା କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିଲି, ସେଭେନ୍ଥ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିଲେ। ଦୋରାବଜି ଇଦୁଲଜି ଜିମି କାରଣ ନାଇ ୱାଜ୍ ଦି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଦେନ୍। କିଏ ନା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର କିଏ ଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କିଏ ଥିଲେ ନା ଦୋରାବଜି ଇଦୁଲଜି ଜିମି। ମନେ ରଖ ଦୋରାବଜି ଇଦୁଲଜି ଜିମି। ହି ୱାଜ୍ ପପୁଲାର ଏମଙ୍ଗ ଦି ବଏଜ୍। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲେ ମାନେ ସେ ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ହିସାବରେ। ଆଜ୍ ହି ୱାଜ୍ ଏ ଡିସିପ୍ଲିନାରିଆନ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ମେଥଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଏ ଗୁଡ୍ ଟିଚର। ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ନା ଡିସିପ୍ଲିନାରିଆନ୍ ମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳକାରୀ, ମାନେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ମେଥଡ଼ ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର କଥାରେ କଥା, କାମ ମାନେ କାମ, ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ମେଥଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଏ ଗୁଡ୍ ଟିଚର, ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ହି ମେଡ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ କମ୍ପଲସରି ଫର୍ ଦି ବଏଜ୍ ଅଫ୍ ଅପର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼। ସେ ମାନେ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ଦଶମ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେମାନେ ନବମ ଦଶମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଦେଇଥିଲେ ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି କହୁଛି ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ପାଇଁ ଅପର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ ମାନେ ବ୍ୟାୟାମ ଆଉ ଯେଉଁ ଦୌଡ଼କୁଦ ଯେଉଁ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଆଉ କ୍ରିକେଟ୍ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ସେ ଉପର ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କମ୍ପଲସରି ବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଇ ଡିସଲାଇକ୍ଡ ବୋଥ୍। ଗାନ୍ଧିଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ଡିସଲାଇକ୍ କରୁଥିଲି ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ଭଲ ପାଉନଥିଲି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ର ବିପରୀତ ଡିସଲାଇକ୍। ଆଇ ନେଭର ଟୁକ୍ ପାର୍ଟ ଇନ୍ ଏନି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଥିରେ କୌଣସିଥିରେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଭାଗ ନେଇନଥିଲି। କ୍ରିକେଟ୍ ଅର୍ ଫୁଟବଲ୍, କ୍ରିକେଟ୍ ହେଉ ବା ଫୁଟବଲ୍ ସେ କୌଣସିଥିରେ କେବେ ଭାଗ ନେଇନଥିଲେ। ବିଫୋର୍ ଦେ ୱେଆର୍ ମେଡ୍ କମ୍ପଲସରି, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବା ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେବେ ଭାଗ ନେଇନଥିଲେ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ କାରଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେଲା ପରେ ବାଧ୍ୟ, ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର କିଏ ନା ଦୋରାବଜି ଇଦୁଲଜି ଜିମି କରିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ୍ରିକେଟ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଫୁଟବଲ୍ କିମ୍ବା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କେଉଁଥିରେ ବି ଭାଗ ନେଉନଥିଲେ। ମାଇ ସାଇନେସ୍ ୱାଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ରିଜନ୍ସ ଫର୍ ଦିସ୍ ଆଲୁଫନେସ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଆଇ ନାଓ ସି ରଙ୍ଗ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋର ଯେଉଁ ସାଇନେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଏ ଅର୍ଥ ଲାଜ, ସାଇନେସ୍ ଅର୍ଥ ଲାଜକୁଳାପଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଫର୍ ଦିସ୍ ଆଲୁଫନେସ୍ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଗୁଣ, ଆଇସୋଲେଟ୍ ମାନେ ଦୂରେଇକି ରହିବା ଗୁଣ, ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଖେଳୁଥିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଥିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଫୁଟବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଯାହା ଖେଳୁଥିଲା ବେଳେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦୂରେଇକି ରହୁଥିଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୁଫନେସ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପଣଟା କ'ଣ ପାଇଁ ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ନା ତାର ଗୋଟେ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସାଇନେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଲଜ୍ଜାପଣ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହ୍ୱିଚ୍ ଆଇ ନାଓ ସି ରଙ୍ଗ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁଲ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଦେନ୍ ଦି ଫଲ୍ସ ନୋସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ ହ୍ୟାଡ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଟୁ ଡୁ ୱିଥ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ତାଙ୍କର ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ମୋତେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଫଲ୍ସ ନୋସନ୍ ଥିଲା, କ'ଣ ଥିଲା ନା ଦ୍ୟାଟ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ ହ୍ୟାଡ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଟୁ ଡୁ ୱିଥ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ତାଙ୍କର ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଭୁଲ ଧାରଣା ଥିଲା କ'ଣ ନା ମାନେ ଯେଉଁ ଖେଳକୁଦ ବ୍ୟାୟାମ ଯେଉଁ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସଟା ତା ସହିତ ଏଜୁକେସନ୍ ବା ଶିକ୍ଷାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ସେଇ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସଟା ସେ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ପୁରା ମାନେ ଭିନ୍ନ, ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ସେ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ପିଲାବେଳେ। ଟୁ
Today, I know that physical training should have much place in the curriculum as mental training. ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଫିଜିକାଲ ଟ୍ରେନିଂଟା ତାହାର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସ୍ଥାନ ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ଯେଉଁ ଜୀବନର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟରେ କରିକୁଲମରେ ସେତିକି ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେତିକି ମାନସିକ ଶିକ୍ଷାର ଯେତିକି ସ୍ଥାନ ଅଛି ମେଣ୍ଟାଲ ଟ୍ରେନିଂ ମାନସିକ ଶିକ୍ଷାର ଯେତିକି ସ୍ଥାନ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ବା ସେତିକି ସ୍ଥାନ ରହିଛି। The reason for my dislike was my keen desire to serve as nurse to my father। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିସଲାଇକ୍ କରିବା ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରିକେଟ୍ ହଉ ଫୁଟବଲ୍ ହଉ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଇ ଡିସଲାଇକ୍ଡ ବୋଥ୍ ମୋ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଆଉ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ଡିସଲାଇକ୍ କରୁଥିଲି ନାପସନ୍ଦ କରୁଥିଲି। ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ନା ଫର୍ ମାଇ କିନ୍ ଡିଜାୟାର ମାନେ ମୋର ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଡିଜାୟାର ଅର୍ଥ ଆଶା ଏଠି ଇଚ୍ଛା ଟୁ ସର୍ଭ ମାନେ ସେବା କରିବାକୁ ଆଜ୍ ନର୍ସ ମାନେ ନର୍ସ ଭଳି ସେବା କରିବାକୁ କାହାକୁ ନା ଟୁ ମାଇ ଫାଦର ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ସେବା କରିବାର ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଇଟା ଖେଳକୁ ସେ ମାନେ ମନା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଆମେ କାରଣ ପଢ଼ିବା କାହିଁକି ତା ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ କ'ଣ as soon as the school closed ଯଥାଶୀଘ୍ର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେବା ମାତ୍ରେ ତା ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଉଥିଲା ବା ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେବା ମାତ୍ରେ I would hurry home and begin serving him। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଯାଉଥିଲି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରୁଥିଲି। ତୁମେ ଏଇଠୁ କ'ଣ ବୁଝିଲ ନା ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହୁଏ ପିଲାମାନେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କ୍ରିକେଟ୍ ଆଉ ଫୁଟବଲ୍ ଏସବୁ ଖେଳକୁ ସେ ନାପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପଲସରି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କେମ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନ୍ ଦ ୱେ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ସର୍ଭିସ୍। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସର୍ଭିସ୍ ଅର୍ଥ ସେବା ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପଲସରି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବ୍ୟାୟାମଟା ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କଲା କେମ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନ୍ ଦ ୱେ ଅଫ୍ ଇଚ୍ ସର୍ଭିସ୍ ତାଙ୍କ ସେବା ଆଗରେ ଆସିକି ଠିଆ ହେଲା ତାଙ୍କ ଆଗରେ କଣ୍ଟା ଭଳି ତାଙ୍କ ବାଧକ ଭଳି ଠିଆ ହେଲା ବାଧକ ସାଜିଲା। ଆଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କଲି କାହାକୁ ନା ମିଷ୍ଟର ଜିମି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୋରାବଜି ଦୋଲଜି ଜିମି ତାଙ୍କ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ସେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଟୁ ଏକ୍ଜେମ୍ପ୍ଟ ମି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖିବା ଏକ୍ଜେମ୍ପ୍ଟ ଅର୍ଥ ନିବୃତ୍ତ କରିବା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଟୁ ଏକ୍ଜେମ୍ପ୍ଟ ମି ନିଜ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ଲେଖୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏକ୍ଜେମ୍ପ୍ଟ ମି ଫ୍ରମ୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ ଏଇ ଯେଉଁ ଖେଳକୁଦ ବ୍ୟାୟାମରୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ମାଇଟ୍ ବି ଫ୍ରି ଟୁ ସର୍ଭ ମାଇ ଫାଦର ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ସେବା କରିପାରିବି ଅର୍ଥାତ୍ ବାପାଙ୍କର ସେବା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେବା ମାତ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ପିଲାମାନେ ଖେଳନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ପରମିସନ୍ ଦିଅନ୍ତେ ବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତେ ବା ମୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ସେବା କରିପାରନ୍ତେ। ବଟ୍ ହି ଉଡ୍ ନଟ୍ ଲିସନ୍ ଟୁ ମି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧିଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହି ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ହି କିଏ ନା ମିଷ୍ଟର ଜିମି ତାଙ୍କର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ସେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନଥିଲେ। ନାଓ ଇଟ୍ ହାପେଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାନ୍ ସଟରଡେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଶନିବାର ସେଦିନ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା କ'ଣ ଘଟିଲା ନା ହ୍ୱେନ୍ ୱି ହାଡ୍ ସ୍କୁଲ ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାଣିଥିବ ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳିଆ ସ୍କୁଲ ଥାଏ ସକାଳ ବେଳା ପ୍ରାତଃ ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ କମ୍ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ ଫର୍ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ ଆଟ୍ 4 o'clock ଯେହେତୁ ସକାଳେ ସ୍କୁଲ ଥିଲା ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ 4ଟା ବେଳେ ଆସିବାର ଥିଲା ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ ଘରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାୟାମ ପାଇଁ 4ଟା ବେଳେ ଆସିବାର ଥିଲା ଇନ୍ ଦ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆସିବାର ଥିଲା। ଏଣ୍ଡ ଦ କ୍ଲାଉଡ୍ ଡିସିଭ୍ଡ ମି କ୍ଲାଉଡ୍ ଅର୍ଥ ଜାଣିଥିବ ବାଦଲ ଡିସିଭ୍ଡ ମାନେ ଠକିଦେଲା କାହାକୁ ଠକିଦେଲା ନା ମି ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଠକିଦେଲା। ବିଫୋର୍ ଆଇ ରିଚ୍ ଅର୍ଥ ପହଞ୍ଚିବା ବିଫୋର୍ ଆଇ ରିଚ୍ଡ ଦ ସ୍କୁଲ ଦି ବଏଜ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ଅଲ୍ ଲେଫ୍ଟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ପିଲା ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଲେଫ୍ଟ ମାନେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଲିଭ୍ ମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ମାନେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ବାଦଲ ଠକି ଦେଇଛି ଆମେ ବୁଝିବା କ'ଣ ବାଦଲ ଠକି ଦେଲା ନା ଆମର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଘଣ୍ଟା ନଥିଲା ସେ ପରେ ଅଛି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବା। ଦ ନେକ୍ସଟ ଡେ ମିଷ୍ଟର ଜିମି ଏକ୍ଜାମିନିଂ ଦି ରୋଲ୍ ତାପରେ ସେଇଠୁ ତା ପରଦିନ ଯେଉଁ ଶନିବାର ଦିନ ଗଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି ରବିବାର କଥା ଆମେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ରବିବାର କ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିଲା କି କ'ଣ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିନେବା ତା ପରଦିନ ଦ ନେକ୍ସଟ ଡେ ମାନେ ଯେବେ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିଲା ସେଦିନ କ'ଣ ହେଲା ନା ମିଷ୍ଟର ଜିମି ତାଙ୍କର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମିନିଂ ଦି ରୋଲ୍ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଗଣୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରୋଲ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଗଣୁଥିଲେ
फाउंड मी मार्कड आबसेंट ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଦେଖିଲେ, କାରଣ ଗାନ୍ଧିଜୀ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ। ବିଙ୍ଗ ଆସ୍କଡ୍ ଫର୍ ଦି ରିଜନ୍ ଅଫ୍ ଆବସେନ୍ସ, ସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ମାନେ ପାସିଭ୍ ଭଏସ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସେ ପଚରା ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିର କାରଣ ସେ ପଚରା ହେଲେ। ଆବସେନ୍ସ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା, ଆବସେନ୍ସ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନୁପସ୍ଥିତି। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆବସେଣ୍ଟ, ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଆବସେନ୍ସ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଏଇଟା ନାଉନ୍ ବିଶେଷ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ପଚରା ହେଲେ, ଯେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ କାରଣ ପଚରା ହେଲା, ମିଷ୍ଟର ଜିମ୍ ପଚରାଲେ। ଆଇ ଟୋଲ୍ଡ ହିମ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ହାଡ୍ ହାପେଣ୍ଡ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଘଟିଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି। ହି ରିଫ୍ୟୁଜ୍ଡ ଟୁ ବିଲିଭ୍ ମି ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର୍ଡ ମି ଟୁ ପେ ଏ ଫାଇନ୍ ଅଫ୍ 1 or 2 ଅନାଜ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହି ରିଫ୍ୟୁଜ୍ଡ ମାନେ ସେ ମନା କରିଦେଲେ, ମାନେ ସେ ମାନେ ସେ ବୁଝିଲେନି, ତାଙ୍କ କଥାଟା ସେ ଶୁଣିଲେନି। ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ମନା କରିଦେବା। ଟୁ ବିଲିଭ୍ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର୍ଡ ମି ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଟୁ ପେ ଫାଇନ୍ ଅଫ୍ 1 or 2 ଅନାଜ, ମାନେ 1 ଅଣା କିମ୍ବା 2 ଅଣା ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ 1 ଅଣା 2 ଅଣାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥିଲା। ଆଇ ୱାଜ୍ କନଭିକ୍ଟେଡ଼ ଅଫ୍ ଲାଇଂ, ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଇ ମାନେ ମୁଁ ମିଛରେ ଫସିଗଲି, କନଭିକ୍ଟ ହେଇଗଲି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିପ୍ଲି ପେନ୍ଡ ମି, ମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗଭୀର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଲା। ହାଉ ୱାଜ୍ ଆଇ ଟୁ ପ୍ରୁଭ୍ ମାଇ ଇନୋସେନ୍ସ, ସେ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ମୁଁ ଇନୋସେନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଜ୍ଞତା, କେମିତି ମୁଁ ମୋ ଅଜ୍ଞତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବି। ମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସରଳପଣ, ଇନୋସେନ୍ସ ମାନେ ଯେଉଁ ସରଳପଣିଆକୁ ସେ କେମିତି ଦର୍ଶାଇବେ। ଦେୟାର ୱାଜ୍ ନୋ ୱେ, ଆଉ କିଛି ବାଟ ନଥିଲା। ଆଇ କ୍ରାଏଡ୍ ଇନ୍ ଡିପ୍ ଆଙ୍ଗୁଇସ୍, କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ବହୁତ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମୁଁ କାନ୍ଦି ଉଠିଲି। ଆଙ୍ଗୁଇସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନସିକ ସ୍ଖଳନ, ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ, ଗଭୀର ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ। ଡିପ୍ ମାନେ ଗଭୀର, ଗଭୀର ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମୁଁ କାନ୍ଦି ଉଠିଲି। ଆଇ ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ମଷ୍ଟ ଅଲସୋ ବି ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ କେୟାର, ସେ ସେଇଦିନ ବୁଝିଥିଲେ କି ମାନେ ଜଣେ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟର, ମାନେ ଯେ ସତ୍ୟ ପଥର ପଥିକ, ମାନେ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ସତ୍ୟବାଦୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ କେୟାର ମାନେ ଯତ୍ନଶୀଳ ବା ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ସତ୍ୟବାନ, ଜଣେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଉଚିତ। ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ମାଇ କେୟାରଲେସନେସ୍ ଇନ୍ ସ୍କୁଲ୍, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଆଉ ଶେଷ ଉଦାହରଣ, ମାନେ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଶେଷ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ବା ଘଟଣା ଅଫ୍ ମାଇ କେୟାରଲେସନେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଯତ୍ନହୀନତାର, ମାନେ ଯତ୍ନଶୀଳ ମାନେ ଅଯତ୍ନ ହେବାର, ମାନେ ଯତ୍ନଶୀଳ ନ ହେବାର ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଶେଷ, ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଶେଷ ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଶେଷ ଘଟଣା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ। ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ଫେଣ୍ଟ ରିକଲେକ୍ସନ୍, ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ଝାପ୍ସା ସ୍ମୃତି, ମାନେ ଠିକ୍ସେ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଗୋଟେ ଝାପ୍ସା ସ୍ମୃତି ଅଛି ଯେ କ'ଣ ନା, ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ଫେଣ୍ଟ ରିକଲେକ୍ସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଫାଇନାଲି ସକ୍ସିଡ୍ ଇନ୍ ଗେଟିଂ ଦ ଫାଇନ୍ ରିମିଟେଡ୍, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶେଷରେ ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ ଫାଇନ୍ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ 1 ବା 2 ଅଣା ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ, ଶେଷରେ ସେଟାକୁ ମାନେ ଉଠାଇ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲେ। ରେମିଟେଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ସେଥିରେ ସେ ବଞ୍ଚିଗଲେ, ସେ ଯେଉଁ ଫାଇନ୍ ଦେବାରୁ ସେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଆଇ ଫାଇନାଲି ମାନେ ଶେଷରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେ ଯେଉଁ ଫାଇନ୍ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହେଇଥିଲା ସେଥିରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ, ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି। ଦି exemption from exercise was of course obtained as my father wrote himself to the headmaster saying that he wanted me at home after school, ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ପ୍ଟ ହେଇଗଲେ, କେଉଁଠୁ ନା ମାନେ ନିବୃତ୍ତ ହେଇଗଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସରସାଇଜରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ନିବୃତ୍ତ ହେଇଗଲେ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ବାପା ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମାଇ ଫାଦର ରୋଟ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ଟୁ ଦି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ସେଇଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ମି ଆଟ୍ ହୋମ୍ ଆଫ୍ଟର ସ୍କୁଲ୍, ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ଲେଖିଥିଲେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ପାଖକୁ କ'ଣ ନା, ସେଥିରେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ମି ମାନେ ମୋତେ, ଏଠାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବାପା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସ୍କୁଲ ସରିଲା ପରେ ସେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲ ସରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ ଆଉ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହୁଏ, ତେଣୁ ସେଟା ହେଇପାରିବନି, ମାନେ ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେନି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଏହା କହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଯିବା, ବଟ୍ ଦୋ ଆଇ ୱାଜ୍ ନନ୍ ଦି worse for having neglected exercise, I am still paying the penalty of another neglect। ଏଠି ଗାନ୍ଧିଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେ ଯେଉଁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଏକ୍ସରସାଇଜକୁ ଯେଉଁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ, ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ବା ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେତିକି ମାନେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ଅସୁବିଧା ହେଉନି, ତାଠାରୁ ଅଧିକା କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆଇ ଆମ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପେଇଂ ଦି ପେନାଲ୍ଟି ଅଫ୍ ଆନାଦର ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ। ପେନାଲ୍ଟି ଅର୍ଥ ଜୋରିମାନା,
ଜୋରିମାନା ମାନେ ଏଠି ସେ ନିଜେ ତାର ପରିଣାମ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାର ପରିଣାମ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଇ ଡୁ ନଟ୍ ନୋ ହ୍ୱେନ୍ସ ଆଇ ଗଟ୍ ଦି ନୋସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗୁଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଏ ନେସେସରୀ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ କେଉଁଠୁ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା ପାଇଲି, ନୋସନ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଧାରଣା ପାଇଲି ଯେ ଭଲ ଅକ୍ଷରଟା ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତମ ହସ୍ତାକ୍ଷର ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଏ ନେସେସରୀ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ମାନେ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ନୁହେଁ ବୋଲି। ସେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କିନ୍ତୁ କେମିତି ଏଭଳି ଧାରଣା ମୋ ମନରେ ଆସିଥିଲା। ବଟ୍ ଆଇ ରିଟେନ୍ଡ ଇଟ୍ ଅନ୍ଟିଲ୍ ଆଇ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଇଂଲଣ୍ଡ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ତାଙ୍କର ଏ ଧାରଣା ଥିଲା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ଧାରଣା ଥିଲା। ହ୍ୱେନ୍ ଲେଟର୍ ମାନେ ପରେ, ଏସ୍ପେସିଆଲି ଇନ୍ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା, ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ଗଲେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ସ ଦି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଅଫ୍ ଲୟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ୟଙ୍ଗ ମେନ୍ ବର୍ନ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଲେ କେଉଁଠିକି ନା ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାକୁ, ସେଇଠି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ କାହାର ନା ଯେଉଁ ଲୟର୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଓକିଲମାନଙ୍କର, ଆଇନଜୀବୀ ମାନଙ୍କର, ଆଉ ୟଙ୍ଗ ମେନ୍ ବର୍ନ ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା, ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ଯେଉଁଠି ମାନେ ସେମାନେ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇକି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅକ୍ଷର ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ ଅକ୍ଷର ଦେଖି, ଉତ୍ତମ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଦେଖି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ। ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଆଇ ୱାଜ୍ ଆସେମ୍ଡ ଅଫ୍ ମାଇ ସେଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ରିପେଣ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆସେମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଲଜ୍ଜାନ୍ୱିତ ହେଲେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ସେ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ଗଲେ, ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଆଇନଜୀବୀ ଆଉ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଦେଖି ସେ ନିଜେ ମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ସେ ଲଜ୍ଜାନ୍ୱିତ ହେଲେ, ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କଲେ। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଣଦେଖା ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ରିପେଣ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ, ମାନେ ତାଙ୍କ ରିପେଣ୍ଟ ଅର୍ଥ କ'ଣ କରିବା ନା ଅନୁତାପ କରିବା। ସେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଣଦେଖାପଣ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଇ ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ବ୍ୟାଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ସୁଡ୍ ବି ରିଗାର୍ଡେଡ୍ ଆଜ୍ ଏ ସାଇନ୍ ଅଫ୍ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଖରାପ ହସ୍ତାକ୍ଷର, ଏ ଯେଉଁ ଖରାପ ଅକ୍ଷରଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାହାର ପରିଚୟ ନା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାର ପରିଚୟ। ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ, ପରଫେକ୍ଟ ନୁହେଁ ଯେଉଁଟା, ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ର ପରିଚୟ। ଆଇ ଟ୍ରାଏଡ୍ ଲେଟର୍ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା, ଇଂଲଣ୍ଡ ଗଲେ, ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଅକ୍ଷର ଦେଖିଲେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ, ତାକୁ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାକୁ ସେଥିରେ, କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଟୁ ଲେଟ୍, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଡେରି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଇ କୁଡ୍ ନେଭର୍ ରିପେୟାର ଦି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ଅଫ୍ ମାଇ ୟୁଥ୍। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଯୁବାବସ୍ଥା, ୟୁଥ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁବାବସ୍ଥା, ଯେଉଁ ଯୁବାବସ୍ଥାର ସେଇ ଯେଉଁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ, ସେ ତାକୁ ସେ ଆଉ ରିପେୟାର କରିପାରିଲେନି, ମାନେ ପୁନଃ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିଲେନି, ସେଇ ଯେଉଁ ଅଣଦେଖାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିଲେନି। କ'ଣ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ ନା ପ୍ରଥମେ ତ ସେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ, ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ, କ୍ରିକେଟ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବ୍ୟାୟାମକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ସହିତ ତା ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟ ନୁହେଁ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା। ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ଥିଲା। ଲେଟ୍ ଏଭ୍ରି ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓମ୍ୟାନ୍ ବି ୱାର୍ନଡ୍ ବାଇ ମାଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ସେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକ ଆଉ ଯୁବତୀ, ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓମ୍ୟାନ୍ ବି ୱାର୍ନଡ୍ ମାନେ ସତର୍କ ହେଇଯିବା ଉଚିତ। କ'ଣ ଦ୍ୱାରା ନା ବାଇ ମାଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ମୋ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଘଟିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଅକ୍ଷର ଆଉ ଭଲ ହେଇପାରୁନି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ମୋ ଉଦାହରଣରୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହେଇଯିବା ନା ସତର୍କ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ବୁଝି ନେବା ଦରକାର ଦ୍ୟାଟ୍ ଗୁଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଇଜ୍ ଏ ନେସେସରୀ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅର୍ଥ ବୁଝିବା, ବୁଝି ନେବା ଦରକାର ଯେ ଉତ୍ତମ ହସ୍ତାକ୍ଷର ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ଆଇ ଏମ୍ ନାଓ ଅଫ୍ ଦି ଓପିନିଅନ୍। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇ ମତରେ ଯେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ସୁଡ୍ ଫାଷ୍ଟ ବି ଟଟ୍ ଦି ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଡ୍ରଇଂ ବିଫୋର୍ ଲର୍ନ ଟୁ ରାଇଟ୍। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଲେଖି ଶିଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଶିଖିବା ଉଚିତ। ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଡ୍ରଇଂ ମାନେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଶିଖିବା ଉଚିତ। ଲେଟ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଲର୍ନ ହିଜ୍ ଲେଟର୍ସ ବାଇ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଆଜ୍ ହି ଡଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟସ୍। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ସେ ଯେଉଁ ଲେଟର୍ ମାନେ ଲେଖି ଶିଖିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ଉଚିତ, ମାନେ ତାକୁ
ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଯେମିତି କ'ଣ ଯେମିତି ନା ସଚ୍ ଆଜ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ବାର୍ଡ଼ସ୍, ସେ ଯେମିତି ଧର ଗୋଟେ ପିଲା ଫ୍ଲାୱାର ଲେଖିବା ଆଗରୁ FLOWER ତାକୁ ଲେଖିବା ଆଗରୁ ସେ କେତେଥର ଫୁଲକୁ ଦେଖିଛି, ତେଣୁ କେତେଥର ପକ୍ଷୀକୁ ଦେଖିଛି ବାର୍ଡ଼ ଲେଖିବା ଆଗରୁ ସେଭଳିଆ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଅବଜର୍ଭ କର, ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଟସେଟ୍ରା ଅର୍ଥାତ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ଆଣ୍ଡ ଲେଟ୍ ହିମ୍ ଲର୍ନ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଓନ୍ଲି ଆଫ୍ଟର ହି ହ୍ୟାଜ୍ ଲର୍ନ ଟୁ ଡ୍ର ଅବଜେକ୍ଟ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଲେଖିବାକୁ ଦିଅ ଯେତେବେଳେ କି ସେମାନେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଶିଖି ସାରିଲା ପରେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ସଚ୍ ଆଜ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ଏଟସେଟ୍ରା, ଦେଖ ଏଟସେଟ୍ରା ପରେ ETC ହେଉଛି ଏଟସେଟ୍ରା, ETC ତାକୁ ସର୍ଟରେ ETC ଡଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଏଟସେଟ୍ରା ଯେଉଁ ଆମେ ETC ଡଟ୍ ଲେଖୁ, ଏଟା ସବୁବେଳେ ETC ପରେ ଡଟ୍ ଦିଆଯାଏ। ଦେଖ ଏଟା ବାକ୍ୟ ସରିନି କିନ୍ତୁ ETC ଡଟ୍ ଦିଆ ହେଇକି କମା ଦିଆ ହେଇକି ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଟା ମନେ ରଖିବ, ETC ପରେ ଏଟସେଟ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ଏଟସେଟ୍ରା ଲେଖ ETC ଡଟ୍, ତା ଅର୍ଥ ବୁଝିବ ଯେ ବାକ୍ୟ ସରିଗଲା ନୁହେଁ, ETC ପରେ ସବୁବେଳେ ଡଟ୍ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ସରୁ କି ନ ସରୁ। He will then write a beautiful formed hand। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ରଟାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ତାପରେ ଲେଖା ଶିଖିବା ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କରିବ, ସେ ମାନେ ଯିଏ ଏଇଟା କରିବ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଯେ ସିଏ he will then write a beautiful formed hand, ସେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖିପାରିବ। ସାଂସ୍କ୍ରିଟ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର 6 ନମ୍ବର ପାରାଗ୍ରାଫ। ସାଂସ୍କ୍ରିଟ however proved a harder task in geometry, there was nothing to memorize, whereas in Sanskrit I taught everything had to be learned by heart। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ କଠିନ ପାଠ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ମାନେ ପରିଣତ ହେଲା। ଇନ୍ ଜିଓମେଟ୍ରି ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ୟାମିତିରେ, ନଥିଙ୍ଗ ଟୁ ମେମୋରାଇଜ୍ ମାନେ କିଛି ଘୋଷିବା କିଛି ନାହିଁ। ହ୍ୱେରାଜ୍ ଇନ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଆଇ ଥଟ୍ ମାନେ କହିଲେ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ ବି ଲର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ବାଇ ହାର୍ଟ ମାନେ ମୁଖସ୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲର୍ଣ୍ଣ ବାଇ ହାର୍ଟ ମାନେ ଏଠି ମୁଖସ୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦି ସବଜେକ୍ଟ ୱାଜ୍ ଅଲସୋ କମେନ୍ସଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି 4th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼। ଏଇ ଯେଉଁ କମେନ୍ସଡ୍ ଅର୍ଥ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ଼ ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ, କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ନା ସାଂସ୍କ୍ରିଟଟା 4th ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଜ୍ ସୁନ୍ ଆଜ୍ ଆଇ ଏଣ୍ଟର୍ଡ ଦି 6th, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 6ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲି, ଆଇ ବିକେମ୍ ଡିସହାର୍ଟେଣ୍ଡ ମାନେ ସେ ନିରାଶ ହେଇଗଲେ। ଦି ଟିଚର ୱାଜ୍ ଏ ହାର୍ଡ଼ ଟାସ୍କ ମାଷ୍ଟର ମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ରାଗି ଟିଚର ଥିଲେ, ବହୁତ ପାଠ ଦେଉଥିଲେ। ଆଙ୍କ୍ସିୟସ୍ ଆଜ୍ ଆଇ ଥଟ୍ ଟୁ ଫୋର୍ସ ଦ ବଏଜ୍, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ପାଠ ତାଙ୍କ ବିଷୟ ନେବାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଏ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ରାଇଭାଲରୀ ଗୋଇଂ ଅନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଆଣ୍ଡ ଦି ପର୍ସିଆନ୍ ଟିଚର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଇଭାଲରୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା, କାହା ଭିତରେ ରାଇଭାଲରୀ ଗୋଇଂ ଅନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚର ଆଣ୍ଡ ପର୍ସିଆନ୍ ଟିଚର। ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚର ଆଉ ପର୍ସିଆନ୍ ଟିଚରଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ହେଉଥିଲା। ଦ ପର୍ସିଆନ୍ ଟିଚର ୱାଜ୍ ଲେନିଏଣ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ପର୍ସିଆନ୍ ଟିଚର ଯେଉଁ ପାର୍ସୀ ଭାଷାର ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲେ, ସିଏ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ହାଇସ୍କୁଲରେ ସିଏ ମାନେ ସରଳ ଥିଲେ, ଲେନିଏଣ୍ଟ ସରଳ ଥିଲେ, କ୍ରୁର ନଥିଲେ କି ନିଷ୍ଠୁର ନଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ସରଳ ଥିଲେ। ଦ ବଏଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଟୁ ଟକ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦେମସେଲ୍ଭସ୍, ମାନେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ସିଆନ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ଇଜି ଆଣ୍ଡ ଦି ପର୍ସିଆନ୍ ଟିଚର ୱାଜ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ କନସିଡରେଟ୍ ଟୁ ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ପିଲାମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ସୀ ଭାଷା, ପର୍ସିଆନ୍ ମାନେ ଏଠି ପାର୍ସୀ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ, ପାର୍ସୀ ଭାଷାଟା ବହୁତ ସହଜ, ୱାଜ୍ ଭେରି ଇଜି ମାନେ ବହୁତ ସହଜ ଥିଲା। ଆଉ ପର୍ସିଆନ୍ ଟିଚର ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ସୀ ଭାଷାର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଚାରଶୀଳ। କନସିଡରେଟ୍ ଅର୍ଥ ବିଚାରଶୀଳ ବା ଟେମ୍ପରେଟ୍ ମାନେ ବିଚାରଶୀଳ। ଦି ଇଜିନେସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ସହଜ ଭାବ, ଟେମ୍ପଟେଡ୍ ମି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତେଇଲା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତେଇଲା। ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଡେ ଆଇ ସ୍ୟାଟ୍ ଇନ୍ ଦ ପର୍ସିଆନ୍ କ୍ଲାସ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ସହଜପଣଟା ତାଙ୍କୁ ସଂସ୍କୃତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା, ମାନେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଘୋଷିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜେମୋଟ୍ରିରେ କିଛି ଘୋଷିବାକୁ ନଥିଲା ବେଳେ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଘୋଷିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ସୀ ଭାଷାଟି ସହଜ, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଦିନେ ଯାଇକି ପାର୍ସୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ, ପାର୍ସୀ କକ୍ଷରେ। ଦ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚର ୱାଜ୍ ଗ୍ରିଭ୍ଡ, ଗ୍ରିଭ୍ ଅର୍ଥ ମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ, ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। ହି କଲ୍ଡ ମି ଟୁ ହିଜ୍ ସାଇଡ୍, ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ। ମୋତେ ମାନେ ମୋତେ ନୁହେଁ, ମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ। ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍ ଆଉ କହିଲେ, ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଫରଗେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ଦି ସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ବୈଷ୍ଣବ ଫାଦର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ତୁମେ ଭୁଲିଗଲ
ଯେ ତୁମେ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ପିତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ବୈଷ୍ଣବୀ ୱାଣ୍ଟ ୟୁ ଲର୍ନ ଦି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଫ୍ ୟୁର୍ ଓନ୍ ରିଲିଜିଅନ୍। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କ'ଣ ତୁମ ନିଜ ଧର୍ମର ଭାଷା ଶିଖିବନି। ରିଲିଜିଅନ୍ ଅର୍ଥ ଧର୍ମ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅର୍ଥ ଭାଷା। ଇଫ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଏନି ଡିଫିକଲ୍ଟି, ଯଦି ତୁମର କିଛି ମାନେ କଷ୍ଟ ଥାଏ, ତୁମକୁ କିଛି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥାଏ, ହ୍ୱାଇ ନଟ୍ କମ୍ ଟୁ ମି, କାହିଁକି ମୋ ପାଖକୁ ତୁମେ ଆସୁନ। ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଟିଚ୍ ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟୁ ଦି ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମାଇ ଆବିଲିଟି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଯଥାଶକ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତୁମ ଭଳି ପିଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପଢ଼େଇବି ମୋ ଯଥାଶକ୍ତି। ସେ ଯେହେତୁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚର ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋ ଯଥାଶକ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼େଇବି। ଆଜ୍ ୟୁ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଫର୍ଦର, ଯଦି ତୁମେ ଆଉ କେବେ ଏମିତି ମାନେ ଆଉ ଥରେ ମାନେ ଯିବାକୁ ଚାହଁ, ୟୁ ୱିଲ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସରି ଆଜ୍ ୟୁ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଫର୍ଦର ୟୁ ୱିଲ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଇନ୍ ଇଟ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଆବଜର୍ଭିଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ସେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ଉତ୍ସାହ। ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ଏଇ ଦିଗରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଯିବ ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଥିରେ ତୁମର ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବ, ତୁମର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ସେଥିପ୍ରତି ବଢ଼ିବ। ୟୁ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ଲୁଜ୍ ହାର୍ଟ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତୁମର ନିରାଶ ହେବ ନାହିଁ, ଲୁଜ୍ ହାର୍ଟ ହେଲା। ତୁମେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ମାନେ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଯିବ ତୁମକୁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କମ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଟ୍ ଏଗେନ୍ ଇନ୍ ଦ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ କ୍ଲାସ୍। ତାଙ୍କ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚର କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସ। ଦିସ୍ କାଇଣ୍ଡନେସ୍ ପୁଟ୍ ମି ଟୁ ସେମ୍। ତାଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଦୟାଳୁ ଭାବ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ସବୁବେଳେ ରାଗନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରାଗି ଲୋକ ଦୟାଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ତରଳିଯିବ। ସେତେବେଳେ ସିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦ କାଇଣ୍ଡନେସ୍ ପୁଟ୍ ମି ଟୁ ସେମ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୟାଭାବ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୟାଳୁପଣ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲା ନା ଲଜ୍ଜାନ୍ୱିତ କରିଦେଲା। ପୁଟ୍ ମି ଟୁ ସେମ୍ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ ନା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜାନ୍ୱିତ କରିଦେଲା। ଆଇ କୁଡ୍ ନଟ୍ ଡିସରିଗାର୍ଡ ମାଇ ଟିଚର୍ସ ଆଫେକ୍ସନ୍। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୋ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ନେହକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଡିସରିଗାର୍ଡ ମାନେ ରିଗାର୍ଡ ଅର୍ଥ ସମ୍ମାନ, ମୁଁ ଡିସରିଗାର୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସମ୍ମାନିତ କରିପାରିବି ନାହିଁ ମୋ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ନେହକୁ। ଆଫେକ୍ସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନେହକୁ। ଟୁଡେ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବଟ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୱିଥ୍ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଅଫ୍ କୃଷ୍ଣ ଶଙ୍କର ପାଣ୍ଡ୍ୟା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଟୁଡେ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍, ଆଜି ମୁଁ କରିପାରୁନି। କାହିଁକି ନା କରିପାରୁନି ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଆଜି ସେ କୃଷ୍ଣ ଶଙ୍କର ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଇଏ ଧାମରେ। ବଟ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୱିଥ୍ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍, କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। କାହାକୁ ନା କୃଷ୍ଣ ଶଙ୍କର ପାଣ୍ଡ୍ୟା ତାଙ୍କ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚରଙ୍କୁ। ଫର୍ ଇଫ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ନଟ୍ ଆକ୍ୱାର୍ଡ ଦ ଲିଟିଲ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଲର୍ଣ୍ଟ ଦେନ୍। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ଆକ୍ୱାର ଅର୍ଥ ମାନେ ଆହରଣ କରିବା, ଯଦି ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚର ଆଉ ଥରେ ନେଇ ତାଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସାଇଲେ, ଯଦି ମୁଁ ସେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହେଲେ ବି ଯଦି ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଲର୍ଣ୍ଟ ଦେନ୍, ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚର ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଡାକିଲେ ପାଖରେ ବସାଇଲେ ମାନେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯାହା ବୁଝିପାରୁନ ପଚାର, ସେ ଯେଉଁ ତାପରେ ଯେଉଁ ଶିଖିଲେ ଆଇ ସୁଡ୍ ହାଭ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ଟେକ୍ ଏନି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଆୱାର ସ୍ୟାକ୍ରେଡ୍ ବୁକ୍। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ସେତେବେଳେ କିଛି ପଢ଼ିନଥାନ୍ତି ଆଇ ସୁଡ୍ ହାଭ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ମାନେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାନ୍ତା ଟୁ ଟେକ୍ ଏନି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଆୱାର ସ୍ୟାକ୍ରେଡ୍ ବୁକ୍। ସ୍ୟାକ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଥ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରତି ମୋର ମାନେ ଉତ୍ସାହ ଭାବ ଆଉ ନଥାନ୍ତା। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ମାନେ ବାସ୍ତବିକ ଆଇ ଡିପଲି ରିଗ୍ରେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ଆକ୍ୱାର ଏ ମୋର୍ ଥରୋ ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ସେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଦୁଃଖର ସହିତ କହୁଛି ଯେ ମାନେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆକ୍ୱାର ମାନେ ଆହରଣ କରିପାରିଲିନି। କ'ଣ ନା ଆଇ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଏବୁଲ୍, ମୁଁ ସକ୍ଷମ ହେଲିନି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏ ମୋର୍ ଥରୋ ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ସେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ, କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ନାହିଁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ, ସେ ଥରୋ ନଲେଜ୍ ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ଥରୋ ନଲେଜ୍ ସେ ଗେନ୍ କରିପାରିଲେନି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ପୁରା ଠିକ୍ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ କେବଳ ବହୁତ ସମୟ ପରେ ସେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ତାଙ୍କ ଟିଚରଙ୍କ କଥା କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ପଢ଼ିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଉଚିତ ନଲେଜ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେନି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖିତ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି MK ଗାନ୍ଧୀ, ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଷୟଟି ଆଶା କରେ ଖୁସି ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ତୁମକୁ କିଛି ବୁଝିବାରେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିପାର। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।